See, properties of determinants. Properties of determinants. See, what is the first property? Already I told you. What is it? A determinant is unchanged when the rows are changed into columns and columns into rows. Okay. In a determinant, if you change the rows into columns or columns into rows, then the determinant value is unchanged. Okay? The determinant value is unchanged. Right. That is the first property. Already I explained that. Okay, already I explained that. So, a determinant is unchanged when the rows are changed into columns or columns into rows. Right. Next, that is what? The delta is equal to delta transpose. Okay. Already I given one example for that. Okay. For example, 1, 2, 3. 1, 2, 3 minus 1, 0, 3. Okay. Next 0, 1, 4. Suppose find the determinant of this. Okay. What is that? 1, 2, 3 minus 1, 0, 3 0, 1, 4. Right. See, what is the determinant for this? 1 into eliminate the row and column. 0 into 4 0 minus 1 into 3 3. Next element minus into next element. Right. Eliminate the row and column. Minus 1 into 4 minus 4 minus 0. Right. 0 into 3. Next plus 3 into eliminate the row and column. Minus 1 into 1 minus 1 minus 0. So what is the value of for this? 1 into minus 3 is minus 3. Next minus 4 into minus 2 plus 8. 3 into minus 1 minus 3. How much it is? 8 minus 6. Into 2 is the answer. 4. Okay, na? So the determinant of this is what? 2. Okay, na? Now here suppose determinant is unchanged when the rows are changed into columns and columns into rows. Okay, na? అంటే ట్రాన్స్పోజ్ అన్నట్టు ఇక్కడ నౌ దీని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్? 1, 2, 3. ఓకే, దీని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఎంత క్లియర్ చేస్తాను. 1, 2, 3. సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోజ్ ఏమవుతుంది? 1, 2, 3 minus 1, 0, 3 and 0, 1, 4. Again we can find the determinant. 1 into 0 into 4 0. Next minus 1 into 3 minus 3. Next minus again the element is what? Minus 1 into, okay, element that row and column. 2 into 4 8 minus 3 into 1 3. నెక్స్ట్ ప్లస్ 0 ఇంటూ సంథింగ్ అవుతుంది. ఇక 0నే కదా, ఇదంతా రాసినా కూడా 0నే. 6 minus 0. నెక్స్ట్ 1 into minus 3 minus 3. here minus into minus plus 1 into 8 minus 3 5. ఇది 0 into something 0. 5 minus 3 how much? 2 ఈక్వల్. ఈక్వల్ వచ్చేసింది. అంటే ఏంటి మనకు అర్థం ఇక్కడ? So a determinant is unchanged when the rows are changed into columns and columns into rows. Until the determinant is equal to the transpose of the matrix. Determinant. If A is a matrix,
డిటర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ అని అర్థం ఇక్కడ. ఓకేనా, ఏ యొక్క డిటర్మెంట్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ యొక్క డిటర్మెంట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. రైట్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ the second property is, see the second property, if two rows or columns, I don't write, మీరు రాయడానికి కాదు, నేను చెప్పడానికి. అర్థం లేదా, మళ్ళీ ఎందుకు రాయగలుగుతున్నారు మీరు? ఇఫ్ టూ రోస్ ఆఫ్ ఏ డిటర్మెంట్, if two rows or columns of a determinant are interchanged, the sign of the determinant is changed. ఓకేనా, అంటే ఒక డిటర్మినెంట్ లో ఏదైనా ఒక కాలమ్ ని కానీ రోస్ ని కానీ ఇంటర్చేంజ్ చేసినట్లయితే, టూ రోస్ ని కానీ లేదా టూ కాలమ్స్ ని కానీ ఇంటర్చేంజ్ చేసినట్లయితే అప్పుడు దాని యొక్క సైన్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, రైట్. సి how to that, see ఇక్కడ let delta equals to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 అని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ డెల్టా 1 లో ఏం తీసుకున్నాను నేను అంటే ఈ c2 ని c1 ని ఇంటర్చేంజ్ చేశాను. ఓకేనా, వీటిని ఏమంటాం, వీటిని కాలమ్స్ అంటాం. ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, థర్డ్ కాలం. ఇది ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో. ఓకేనా, రో ఫస్ట్ రో ఇండికేట్స్ r1, సెకండ్ రో ఇండికేట్స్ r2, థర్డ్ రో ఇండికేట్స్ r3, ఇలా. రైట్, see if two rows or columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant is changed. మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తా ఇప్పటిదానికి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ c1 c2 ఇంటర్చేంజ్ చేశాను. a1 a2 a3 ప్లేస్ లో b1 b2 b3 రాశాను. b1 b2 b3 ప్లేస్ లో a1 a2 a3 రాశాను. c1 c2 c3 చేంజ్, అన్చేంజ్డ్. దెన్ ఇప్పుడు ఇలా చేంజ్ చేస్తున్నైతే దాని యొక్క డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఏమైతుందంటే మైనస్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం 1 2 3 -1 0 3 0 1 4 ఇంతకుముందు దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ కనుక్కున్నాం. ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. ఓకేనా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? Already yes. we have to find the determinant of 1 2 3 -1 0 3 0 1 4. The determinant value is 2. Okay, now in this determinant I will change the r1 r2 or c1 c2 whatever. If you change 2 rows or 2 columns, right? Suppose I am changing, it is r1 and it is r2. r1 ఇంటర్చేంజ్ r2 అంటున్నాం. ఇక్కడ మనం ఇండికేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. r1 ఓ డబుల్ ఇంప్లాయిస్ ఉంది అంటే r1 r2 అవుతుంది, r2 r1 అవుతుంది అని అర్థం. r1 డబుల్ ఇంప్లాయిస్ r2. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, r1 ప్లేస్ లో r2 రాస్తున్నాను, r2 ప్లేస్ లో r1 రాస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ r1 1 2 3, దీన్ని r2 లో రాయాలి. వాట్ ఈస్ r2 r1 లో రాయాలి. -1 0 3 1 2 3 -1 0 3. Now 1 2 3 0 1 4. మ్యాట్రిక్స్ కి మ్యాట్రిక్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడండి. ఇఫ్ యు చేంజ్ 2 rows or columns interchanged, then the determinant value or the sign of the determinant is changed అన్నాం. రైట్, ఇక్కడ -1 0 3 1 2 3 0 1 4. ఇప్పుడు డిటర్మినెంట్ కనుక్కోండి. -1 into eliminate that row and column, 2 into 4 8 -1 into 3. ఓకే, నెక్స్ట్ -0 into 0 into అన్నప్పుడు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ప్లస్ 3 into, ఓకేనా, 3 into ఏమవుతుంది 1 into 1. ఓకే, 1 into 1 1 -2 into 0 0 అయిపోయింది. చూడండి,
-1 ఇంటూ 8 మైనస్ 3 అంటే ఎంత 5. 5 ఇంటూ -1 అంటే -5 అవుతుంది. ఇది 0. నెక్స్ట్ ప్లస్ 3 ఇంటూ 1 3 ఎంత వచ్చింది? -5 ప్లస్ 3 ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? -2. -2 ఏంటంటే Did you understood? Yes, sir. Yes, sir. Is what? If you any in the determinant, if you change 2 rows or 2 columns interchanging, then the determinant sign is changed. ఓకే, ప్లస్ అంటే మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ అంటే ప్లస్ వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇదే దానిలో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం మార్చిన. ఇప్పుడు A1 A2 A3 ని B1 B2 B3 ప్లేస్ లోకి మార్చుకున్నా ఇలా. ఓకేనా? సో దీన్ని ఈడికి తీసుకొచ్చిన, రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని ఈ ప్లేస్ లోకి తీసుకొచ్చిన, దీన్ని ప్లేస్ లోకి తీసుకొచ్చిన. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? B1 B2 B3, ఓకే, C1 C2 C3, A1 A2 A3 అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇంతకుముందు మ్యాట్రిక్స్ లో 2 వచ్చింది కదా, ఒక్క రోని R1 R2 ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల C1 C2 ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల మైనస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఇవి రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల మైనస్ వచ్చింది కదా, మళ్ళీ ఇవి రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల అగైన్ మైనస్. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ Same value. సేమ్ వాల్యూ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ. 2 rows If 2 rows or or columns of columns a determinant determined are identical, already చెప్పాను, then its value is 0. Okay, then its value is 0. రైట్. ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2. ఇక్కడ R2 R3 సేమ్ ఉన్నాయి. సో R2 R3 సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి the determinant value is what? 0. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3, ఓకే, -1 0 2 1 2 3 ఇలా వచ్చింది అనుకోండి. సో ఇక్కడ R1 అండ్ R3 సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్లియర్లీ ద డిటర్మినెంట్ ఈజ్ 0. క్లియర్లీ ద డిటర్మినెంట్ వాల్యూ ఈజ్ 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక్కొని చూద్దామా? అవుతుందా కాదా? ఓకేనా? సో 1 ఇంటూ 0 -4 -4. నెక్స్ట్ -2 ఇంటూ -1 ఇంటూ 3 -3 -2. నెక్స్ట్ ప్లస్ 3 ఇంటూ -2 -0. -4 -3 -2 -5 -5 ఇంటూ -2 10. నెక్స్ట్ 3 ఇంటూ -2 -6. సో -4 -6 -10 plus 10. plus 10. ఓకేనా? సో if 2 rows of a or 2 columns of a determinant are identical means same, 0 then the determinant value is what? 0 ఓకేనా? ఇది కదా -4 -6 -10 plus 10 totally 0. ఓకే, ఎవరైనా ఇంతకుముందు ఇంతసేపు రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. If each element of a row or column be multiplied by the same number k, then the value of the determinant is multiplied by k. Already మీకు చెప్పాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇచ్చాం A1 A2 A3 KB1 KB2 KB3 C1 C2 C3. సో దట్ ఈస్ ద డిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ k కామన్ ఉంది కాబట్టి కామన్ తీసినట్లయితే k ఇంటూ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 అవుతుంది అనమాట. ఓకే,
రైట్. ఇఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ రో ఆర్ కాలం, ఇక్కడ కాలం b1 b2 b3 multiplied with same number k, the value of the determinant is multiplied by k. Next, if each element of a row or column is the sum of two or more quantities, the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. ఇది కూడా చెప్పాను. a1 a2 a3 b1 b2 b3. ఇక్కడ థర్డ్ కాలం అనేది ఏ విధంగా ఉంది, c1 ప్లస్ d1 c2 ప్లస్ d2 c3 ప్లస్ d3 ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు, c1 c2 c3 ఒక దానిలో d1 d2 d3 ఒక దానిలో రాసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. సో ఇఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎ రో ఆర్ కాలం ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ క్వాంటిటీస్, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. ఇదొక డిటర్మినెంట్, ఇదొక డిటర్మినెంట్. ఈ రెండింటి సమ్ అనేది మనకి మళ్ళీ ఈక్వల్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాపర్టీ. సో ఇఫ్ టు ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎనీ రో ఆర్ కాలం ఆఫ్ ఎ డిటర్మినెంట్ be added with k times the corresponding elements, with k times the corresponding elements of any one or more rows, then the determinant remains unchanged. Then the determinant remains unchanged. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ సో ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ ఏంటిది, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 కదా. దీనిలో సమ్ ఆపరేషన్స్ నేను చేస్తున్నాను. ఏంటి అంటే సపోజ్ c1 ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఎలా, c1 కి ప్లస్ k ఇంటూ c2, c1 చేంజ్డ్ విత్ c1 ప్లస్ k c2. c1 కి c2 ని k తోటి మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే a1, c2 ఏముంది ఇందులో b1 ఉంది, దీన్ని దేనితో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, k తోటి.